Витам, приветствую. Я узнала по списку, что все понимаете по-русски. Не надо переводить на английский, да? Или есть кто-то? Нет, да, я так посмотрела по списку. Поэтому я буду в основном говорить по-русски сразу. И хочу в самом начале вам представить первого гостя. К нам будут гости приходить потихоньку. Через какое-то время придут следующие гости. Сейчас вам представляю инженера Jana Bučko. Это заведующий иностранным отделом нашего факультета экономического. Мы являемся главным организатором в нашем вузе ваших подготовительных языковых курсов. Я ему сейчас даю слово, чтобы он вас коротко приветствовал. Так, здравствуйте, спасибо. Okay, hello, welcome to the Czech Republic. I'm the head of the International Relations Office, who is the organizer of those courses which you will be attending. Jana Bučko, which you know already, she is the head. She's the head of the center of your study preparatory courses. I hope you will enjoy it. I hope you will practice, or you will learn your Czech language, or you will master your English language. And of course, we will later on also introduce to you our study programs, which are taught or on Czech language, which is a possibility after you finish your preparatory course if you wish to continue studying with us, or we also do provide courses taught in English for those who will like to study in English. Our university, altogether, we do have about a bit less than 20,000 students. Just for imagination, about 10% of those students are international students, which is quite a big number, and it's still growing, which we are happy for. Most of those international students, some of them of course study in the Czech study programs, but as I mentioned already, some of those international students study in our English study programs. These are the possibilities which you will have a chance to decide during your studies, during your introductory year. I hope you will decide well, you will master your Czech language, which it is possible, as we are, most of you, Russian speaking, which the Slavic group of languages. There are some similarities. We just make joke today. We met some Russian people today, and I was using my little knowledge of Russian language. But if you want, you can communicate, and I think in a year time, if you will work on your language, you can really get it to the point that you can really study the Czech language. Of course, as I mentioned, the possibility of continuing your bachelor studies in English language is possible. Why we recommend this even to Czech kids to study in English study programs? That's definitely beneficial for later on. For you, it will be great. You will have your Russian language already. You will practice your Czech language. But also, as the global world today, all the companies, you also need the English language almost everywhere. I mean, that's another advantage after graduating from the programs or bachelor or master later on. There, whenever you will be seeking for a job, if in Czech Republic or anywhere else, big international companies today, they of course prefer students or graduates with the languages. As I said, the Russian language is used on big territory, which means that's advantage. English language it's used worldwide. Even the Czech international companies, they today use English language as their business language, which means really if you want to work on higher position, even in the Czech company which is cooperating with the world, usually they use English in the future. I mean, definitely for you, the experience of practicing language is good, and I hope that some of you who will join us even after your first year
man who will pass the bachelor degree, that it will give you some skills, it will enlarge your knowledge, and it will give you the chance to be better employee for the companies you will be working for. Which with this I will end up. I hope you will enjoy your year. We will try to do all the best. Jarmilka, she is always ready to help you in any case, and she's responsible, of course, from our side, from the organizational point, getting you with the lectures and all those technical stuff. But if you have any questions with, for example, continuing, studies with us, we will be welcoming you and introducing you the programs which you can continue in, and we can help you with the continuation. I wish you all the best, good luck in your studies, and I hope you will enjoy it. Thank you. Я думаю, что вам сказали, что вы можете, в принципе, потом поступать на любой факультет по своим интересам. Технический факультет, раньше называлось факультет механизации, там, конечно, для парней интересно некоторые технические вещи. Факультет деревообработки и лесного хозяйства, факультет окружающей среды, он сейчас очень такой прогрессивный, тоже есть, можно там учиться то, что сейчас требуется в разных местах государства. И последний, самый маленький, факультет тропического сельского хозяйства. Дальше еще есть такие подразделения, как сельскохозяйственные еще подразделения, где проходят практику, но институт образования, консультаций, кафедра физкультуры, учебно-информационный центр. Но это уже так не сильно вам пока понадобится. Винодельное предприятие можно посетить, конечно, вино у нас свое, но пока это будет тоже в стороне ваших интересов. Вот наш факультет, да. Как я сказала, самый большой экономический факультет даже в Чехии. Чешский экономический университет не превосходит, не больше студентов. Около 10 тысяч студентов. У меня тут около 1000, сейчас уже в английских программах учатся 1500-1700, кажется, в этом году будет учиться. Вот сейчас несколько таких информаций. Наш факультет и все факультеты нашего вуза, исходя из его характера, потому что сельское хозяйство везде в мире нужно, так что на всех факультетах обучаются иностранные студенты с разных стран мира. Так что встретите здесь очень такую достаточно богатую мультикультуральную среду. Насколько я знаю, индивидуальный подход к каждому студенту на первом месте педагогов. И дальше уже дружеская атмосфера. И есть еще форма непрерывного образования, которая может и до вашей программы в очном отделении, например, в случае, если вам не удастся сдать успешную нострификацию, есть вот эта форма, которая немножко помогает решать эту проблему, и вы можете учиться. Это вам по ходу ваших стараний изучить языки, вам еще объяснят подробнее. Так, у нас очень богатая международная программа. Erasmus, наверное, это понятие все слышали. Если вы станете студентом, очным студентом нашего факультета, но и других, но у нас больше всех программ, можете разъехаться по этой программе по всей Европе. На один семестр, на 2 семестра тоже. Была программа Erasmus Mundus, но она сейчас потихоньку уже закрывается. Она была Ямунет для российских университетов, Кассия это была для центрального региона, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. И Тимур была программа для узбекских студентов. Но они сейчас уже закрываются, так что туда уже нельзя поступить. Иначе мы предоставляем... Hi, my name's Edmund Grady. I've been teaching this program for
5 years? Yeah, 5 years, in a while. I'm also a university instructor as well. For those who don't speak Russian, I can briefly summarize and discuss anything that you would want as far as our programs. In the English program, a lot of my MSM students will finish, and then I will teach them again the year after. Don't think that's necessarily a good thing until you've been in my class, but we're here to help. If you have any questions about the English program, again, English students just stay after because we got a test. So any questions, I'm here to handle them. Thank you. Ребят, еще хочу представить, приехала коллега из Москвы, она отвечает за развитие нашего международного департамента, получается, она отвечает за двойные дипломы, и если можно, она вам тоже скажет на английском языке. Yes, can you tell me who speaks English? Do you understand English? Yes. I will be speaking English. I'm very glad to be here today. My name is Oksana, and I'm responsible in MSM for international development. I just returned from London, where I also welcomed our students on international programs. And first of all, I want to say that MSM students all over the world, they are the best. You have chosen the best university to study here. You have chosen the best programs to study, so just be confident that you have chosen the best. I would like to welcome you to Prague and to say that it is the beginning of the most important part of your life right now. I would like to congratulate you not just on the beginning of the new school year, but I would like to say and to wish you all the best for this wonderful year that you are going to spend here in Prague. Also, we have separately presentation in English tomorrow in our MSM Academy, so we'll let you know by our counselors today and tomorrow. So don't worry if you don't understand something in Russian, tomorrow you understand everything in English, so don't worry. По-русски. Это проще. Так, ребят, ну, я не буду говорить про мечты и про будущее, я буду говорить про реальность. Меня зовут Евгений, я являюсь директором Международного Союза Молодежи. В первую очередь я хочу вас всех поздравить, что вы сюда добрались. Ваш путь, я думаю, был немножко сложен и тернист, потому что вы подавались, вы ездили на консультации, на собеседование в консульство. Кому-то аж 2 раза пришлось подаваться, чтобы наконец-то эту визу получить. Вот, но вы добрались, вы уже молодцы, вы уже практически половину своего жизненного, такого огромного жизненного шага уже сделали. Второй жизненный такой, второй шаг, или шажок, это то, что вы должны подготовиться к вступительным экзаменам. Поверьте, этот год он пролетит незаметно, и буквально по одному щелчку вы поймете, что год уже закончился. И мы так же само будем с вами встречаться, будем рассказывать, вот какой был успешный год, как нам всем понравилось, какие вы все молодцы, вы же хорошо говорите по-чешски. Ребят, это мой уже 10-й год. 10 лет, считайте, что я школу закончил вместе с вами, потому что 10 лет у нас проходят эти курсы, и каждый раз я всех приветствую, говорю, ребят, классно, что вы приехали, и тут хлоп, и уже год прошел, понимаю, что вы это знаете, мы со всеми прощаемся и говорим, ребята, удачи, обращайтесь к нам, мы никуда не деваемся, поэтому по любым вопросам мы все равно остаемся здесь. Ребят, к реалиям. Есть некоторые моменты, которые мы хотим вас предупредить, которые очень важны будут вам в течение этого года. Первое, это то, что вам действительно надо очень учиться. Прям учиться, учиться, учиться. Вы приехали сюда, естественно, всем консулам рассказывают, что вы будете учиться, естественно, будете поступать. Правильно, вы прям не видите себя без учебы здесь. Ребята, это все очень серьезно, потому что, поверьте, вы будете учиться в госуниверситете. В ЧЗУ входит там 4-й лучших университетов в Чехии. Это Карлов, ШИЕ, ЧВТ и ЧЗУ. Вот. И, ребят, если вы не будете учиться, я надеюсь, вы, естественно, все читали договор о курсах и обучении. Вот. Там написано четко, что если будете ходить меньше, чем 80% на ваши курсы, к сожалению, если будете ходить меньше, то университету ничего не остается, просто как вас депортируют. Вот и все. Это такая печальная новость для ваших, или приятная новость для ваших друзей и родителей, которые вас очень скоро увидят, но это будет печальная новость для нас и для вас. Поверьте, мы никого не хотим отсюда отправлять, увозить и депортировать, поэтому мы хотим, чтобы вы здесь все учились, мы хотим, чтобы все поступили. Поверьте, мы сделаем так, что вы поступите. Но вам главное слушаться нас и реально четко исполнять те инструкции, которые мы даем, плюс к этому, естественно, посещать эти курсы. Не будет работать все очень просто. Вы один месяц не ходите 80%, приходит подтверждение о том, что у вас предупреждение, что на следующий месяц, если вы не исполните эти проценты посещаемости, то у вас просто исключат с университета. Второй месяц придет просто письмо, что вы исключены с университета, и все. Это все. Поэтому, ребят, вы все приехали учиться. Пожалуйста, учитесь.
Это важно, это самое важное, потому что это. Все остальное, гульки, друзья, знакомые, это все классно, это все будет, я вам обещаю. Но это все будет, естественно, как бы второстепенно. Самое главное это учеба. Я, наверное, тот человек, которому тоже родители звонят и задают вопросы. Я уже сказала вначале, что буквально на прошлой неделе я вернулась из Великобритании. У нас там есть университеты и партнерские школы. Кто был в Великобритании? Кто учился в Великобритании? Влад знает. Я был. Что такое общежитие, да, там за 30 тысяч фунтов в год платят ребята? Это 6-местная комната, 2-этажные кровати. На этаж это получается 4 души, 4 туалета на 30 мальчиков и на 30 девочек. Да? То есть я просто потому, что если вы думаете, что вам не повезло, например, с нашими общежитиями, что-то где-то не так. Нет. Вот то, что мы видели в Швейцарии, то, что мы видели в Великобритании, оно очень сильно уступает всем чешским общежитиям. Я лично сегодня была вот на въезде, мы заезжали, сама смотрела все эти комнаты. Но действительно, как бы в этих комнатах можно спокойно жить, учиться. У меня у самой приехала сестра в этом году на наши курсы, она также живет в общежитии. Я принципиально была против квартиры, поэтому Евгений абсолютно с ним солидарна. Если вот вы хотите, тем более вы без родителей, быть успешными и чтобы все получилось, это в общежитии даст вам возможность сконцентрироваться, учиться друг другу, помогать и кое на что можно закрыть глаза в течение этого года. Это вот то, что я просто хотела дополнить. Я уверен, что вы просто останетесь безумно довольны Прагой, безумно довольны университетом, вы останетесь безумно довольны как бы, вашим общением, у вас появится огромное количество новых друзей, новых подруг или новых парней. Вот, у вас будет много знакомых, кто-то встретит свою вторую половину там, и все остальное. Поэтому, ребят, год будет мега насыщенный, будет очень интересно, очень веселый. Но, пожалуйста, не забывайте, что главная ваша цель все-таки учеба, а не все остальное. Все остальное успеете, когда вы поступите и будете учиться бесплатно дальше, вы это все спокойно дальше успеете. Но сейчас самое главное, это то, что вы должны сюда поступить. Вот и все. Поэтому, ребят, еще раз вам спасибо большое. Вы все молодцы и скоро увидимся. Спасибо большое. Да, меня зовут Катя. Я буду работать с кураторами и с вами через кураторов в офисе. Вот, поэтому от нашего кураторского коллектива я вас тоже поздравляю и приветствую с вашим первым этапом обучения. Как сказал Евгений, вы можете задавать все вопросы. Все уже знают своих кураторов. Поднимите руки, кто не знает своего куратора. Все знают. Супер. Все, что вас интересует, все к нему мы вас будем координировать, вашей учебной деятельности, помогать решать ваши какие-то вопросы, проблемы. Если вдруг вам нужен будет более развернутый ответ, чем вам ответил ваш куратор, приходите в офис, я постараюсь вам его дать. Вот. Также у нас еще будет культурная программа, различные мероприятия, поездки у нас будут по Европе, в Германию, будет по Чехии, в Австрию, поэтому всю информацию вам куратор расскажет. Мы будем только за показать вам не только правду, но и Европу. Вот ближайшее мероприятие, вы, наверное, знаете, это уже завтра на лодке у нас будет с вами экскурсия обзорная. Более подробно скажет вам тоже ваш куратор. Поэтому чувствуйте свободно себя, задавайте вопросы. И после всего вот нашей презентации у нас еще будет общее фото во дворе, и видео, там еще интервью. В общем, не расходитесь. Привет, меня зовут Андрей. Я сам из Украины, проходил курсы МСМ в 2014-2015 учебном году. Вот, на самом деле, уже рассказали все, что можно, я уже даже не знаю, о чем еще добавить, но на самом деле, просто хочу сказать вам такое напутственное слово, не забывайте, ради чего вы сюда приехали. Потому что я вам могу показать по живому примеру своих некоторых знакомых, которые успешно приехали, успешно прогуляли весь год и успешно уехали обратно. То есть это вот вам я 100% рассказываю и могу вам даже прям контакт на них дать. Вот, не забывайте, зачем вы приехали, ходите на занятия. Плюс проживание в общежитии. Я сам год жил в общежитии, тут вот в БЦД. И я вам скажу, что это был огромный опыт. Я даже сейчас еще, вот я уже закончил бакалавриат, поступил на магистратуру, я все еще живу в общежитии. Потому что, на самом деле, там организуется такая как комьюнити, общество, да, где ваши одногруппники, знакомые, друзья. И это помогает вам, не знаю, как-то адаптироваться, да, найти общий язык с ребятами. Плюс те, кто приехали учить там чешский язык, английский. Но обязательно знакомьтесь с ребятами, кто тут учится уже, потому что они все знают чешский язык, вы можете с ними спокойно его практиковать. Не знаю, и, конечно, про нострификацию хочу вам сказать, ребята, не думайте, что это какая-то легкая там, да, вообще ерунда, отнеситесь к этому серьезно. У вас будут всегда проводиться собрания, кураторы, да, будут вам рассказывать о поступлениях, о нострификации, о всем этом процессе. Приходите на эти собрания, слушайте внимательно, записывайте, потому что если вы там что-то сделаете неправильно, то потом ваша жизнь тут усложнится. Вот.
Ну и удачи вам в вашем учебном году. Спасибо.